પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો. જે પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો. વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. ગુપ્ત ગુપ્ત કહીને ક્યાં સુધી રહેશો બેસી. ગુપ્ત ગુપ્ત કહીને ક્યાં સુધી રહેશો બેસી. જગત આખું ગારવતા મારે પ્રભુ રહ્યું છે પસી. જગત આખું ગારવતા મારે પ્રભુ રહ્યું છે પસી. વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. વારસ અહો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. રાગ દ્વેષના સકંજામાંથી વિશ્વને ઉગારજો. રાગ દ્વેષના સકંજામાંથી વિશ્વને ઉગારજો. દાદાની અમૃત વાણી ઝરણા ખૂણે ખૂણે ઉગાડજો. દાદાની અમૃત વાણી ઝરણા ખૂણે ખૂણે ઉગાડજો. વારસ હો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. વારસ હો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. ભાવના વિશ્વ કલ્યાણ કરી બસ ક્યાં સુધી તમે ભાવશો. ભાવના વિશ્વ કલ્યાણ કરી બસ ક્યાં સુધી તમે ભાવશો. કલ્યાણ ક્યારે જગતનો ઉત્તમ શૂરવીર કરાવશો. કલ્યાણ ક્યારે જગતનો ઉત્તમ શૂરવીર કરાવશો. જે પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો. વારસ હો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. અજ્ઞાનતણા અંધકારમાં સર્વ જીવો અટવાય છે. અજ્ઞાનતણા અંધકારમાં સર્વ જીવો અટવાય છે. પરને પરાધીનતા તણા નિમાડામાં બફાય છે. પરને પરાધીનતા તણા નિમાડામાં બફાય છે. વારસ હો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. વારસ હો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. દ્વાપર ત્રેતા ને સતયુગમાં અણદીઠ એવો સત્પુરુષ. દ્વાપર ત્રેતા ને સતયુગમાં અણદીઠ એવો સત્પુરુષ. ભડકે બળતા જગતને ક્યારે હવે દેખાડશો. ભડકે બળતા જગતને ક્યારે હવે દેખાડશો. વારસ હો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. વારસ હો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. જે પરમ સુખ પામ્યા તમે તે જગતને પમાડજો. વારસ હો દાદાના અક્રમ ઝંડો ફરકાવજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ફરી મંત્ર બોલાઈએ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ.
नमो नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम नमो उवस्सायणम नमो वज्रायणम नमो लोए सव्वसाहुणम नमो लोये सवसावणम ऐसो पंचन मुक्कारो एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावक पणासनो सवपावकपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सौयसिं पड्वं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। दक्ष डेली प्रेयर। हाँ, हे राधा भगवान, मैं कभी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरा शरीर रुक साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरा सत्संग कभी नहीं छूटे। शक्ति दीजिए। प्राप्त मन वचन काया का और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म। मैं अपना और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन न्याय में विश्वसनीय मोरल प्योर रहूंगा ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान जिस संबंध में अनंत अंतरिक्ष। हे दादा भगवान, मैं आ, हे दादा भगवान, आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। हे दादा भगवान जिस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। दक्षिबा स्टडी प्रेयर। ही दादा भगवान, मुझे पढ़ने समझने में जो बाधा यंत्र आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूपी आवरण टूट जाए, मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। दक्ष। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे हम हैं हम हम हैं आपके हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल दिल हैं के के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी फिर है भी हैं कच्चे। खच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। दक्ष, आपका फाइनल एग्जाम कब है? दादा, मेरी 4 मार्च से चालू हो रही है। मेरी 15 मार्च को खत्म हो रही है। कब से चालू होता है? दादा 4 मार्च। March 4 स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? दादा 15 मार्च। 11 days। 13 March, right? दादा 15। 13 15। इट इज हाँ, एक डे। सैटरडे संडे। और हिताक सेवा? हाँ, हमको भी प्रॉपर डेट नहीं बताई है, सिर्फ इतना कहा है कि या फिर मिड मार्च और एंडिंग ऑफ मार्च में स्टार्ट होगा। क्या क्या बोला? पर प्रॉपर डेट नहीं बताई है, या फिर मिडल ऑफ द मार्च या फिर एंडिंग ऑफ द मार्च में स्टार्ट होगी एग्जाम अच्छा, एनुअल। सो मिडल ऑफ मार्च। ओके ओके। तो अभी अच्छा, तैयारी कैसे चल रही है? स्केड्यूल बनाया आप रिवीजन का, हिताक सेवा? हाँ दादा। पर फॉलो नहीं हो रहा। हाँ? बना है पर फॉलो नहीं हो रहा, घर पे आके टीवी में चिपक जाती हूँ देखने को। क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? टीवी में चिपक क्लास जाती है बोलते हैं।
हाँ, घर आके टीवी देखने लगती हूँ, इसलिए कुछ होता नहीं है घर पे। स्कूल में ही सिर्फ करती हूँ वही। टीवी में क्या देखने का है? और क्या देखते हो सीरियल, टीवी में, कौन सा प्रोग्राम? सीरियल। बोलो ना, क्या सीरियल देखते हो? सीरियल हाँ, देखती हूँ। मम्मी कौन पापा सी भी सीरियल? बैठते हैं, साथ में कौन देखते सी हैं। सीरियल? मम्मी पापा पापा बेटे को मम्मी जॉब बेटे, करने का। पापा मम्मी का काम हो गया है अभी। उत्तरायण नाम है। हाँ, उत्तरायण नाम है सीरियल का। उत्तरायण। हाँ। अच्छा, फिर तो कौन सी सीरियल? एक ही सीरियल? एक ही देखती हूँ। वो कितना एग्जाम में टाइम आने होता है वाला, लेकिन? एग्जाम में आने वो वाला तो है उत्तरायण में का ना वो टॉपिक। हाँ। एग्जाम में आने वाला है उत्तरायण का टॉपिक। नहीं। तो मम्मी पापा को देखने दो, ये दूसरा रूम में यू टू स्टडी। लेकिन वो ये कितना वेस्ट। कितना एपिसोड कंटिन्यूस होता है एपिसोड? नहीं, वो है ना, दोपहर के 2 बजे को स्टार्ट होता है और शाम के 7:30 को खत्म होता है। सीरियल है। पापा मम्मी कुछ बोलते नहीं है ना? पता हाँ, नहीं, तो श्रेया भी बोलती नहीं है? वो तो अंदर जाके सो जाती है। बोलो। मम्मी अलाउ करती है? मम्मी भी बैठ जाती है साथ में, बोला ना। मम्मी अलाउ मम्मी करती है? पापा दोनों बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, मम्मी साथ में तो दूसरा मम्मी एक टीवी देखते एक रूम देखते होता अपना है, काम दूसरा रूम होता मम्मी। है ना। हाँ, है। ओके। एग्जाम के पहले इट इज नॉट गुड तक सेवा। तो मैंने प्लानर बनाया है, लेकिन उसकी पढ़ाई स्कूल में कर लेती हूँ उससे, फिर भी अधूरी रह जाती है। तो भी क्या, यू कैन ऑलवेज डू एक्स्ट्रा स्टडीज ना। और अभी एग्जाम में उतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको। दक्ष आपने नहीं। तैयार कर दिया? नहीं। हाँ दादा, अभी अभी मेरे सारे सब्जेक्ट में 1 या 2 लेसन्स बचे हैं। तो आपने स्केड्यूल बनाया? पूरा हाँ दादा, अभी मेरा पूरा मैथ्स का कोर्स खत्म हो गया है। तो अभी कितना कितना एवरीडे कितना प्रैक्टिस करते हैं मैथ में? दादा, मैथ्स के मेरे 2 रिविजन्स हो गए हैं। मैं नहीं, मैं पूछता हूँ मैथ में एवरीडे कितना सम्स करते हैं आप? दादा अभी नहीं कर रही क्योंकि मुझे अभी दूसरे सब्जेक्ट भी करने, इसलिए। एवरीडे यू मस्ट डू हाँ दादा। 20 20-30 प्रॉब्लम्स। टाइम है क्या नहीं? हाँ दादा है। हाँ और तो दादा, मेरे 2 रिविजन्स हो गए थे, इसलिए अभी थोड़े दिन में नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मैथ्स अभी सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मेरा मैथ्स हो गया, इसलिए। ओके, तो भी वो जो स्केड्यूल है करने का, पर मैथ में एक्स्ट्रा प्रोफेसर। और हितक से हाँ बात को तो ये उत्तरायणी में आएगा तो नो प्रॉब्लम एग्जाम में। नहीं। तो ये उसका ये सीरियल का फायदा क्या होता है, गैर फायदा दादा, फायदा? मैंने छोड़ दिए। नहीं, आपको तो ठीक है। वो चीत चीत खराब करे, राइट दीपक दादा? यस, वो बताया आपने, भेजा नहीं इन लोगों को? हाँ, आपने वो छोटा वो दिया नहीं उन लोगों को? फोन क्यों ओके। नहीं यूज करना चाहिए? ओके चलो, अभी क्या होमवर्क क्या था? बन्यू न्याय, राइट?
नहीं, भोगवे नहीं भूल। ओ सॉरी, भोगवे नहीं बोल। थैंक यू। दक्ष, आपने स्टडी किया? हाँ दादा, आज मैंने पढ़ा। हाँ तो क्या दादा, दादा, हाँ दादाजी दादा, क्या बोलता है? या दादा क्वेश्चन था इसमें आप कि मतलब आपके घर में सांप घुस गया है और वो किसी को वो कर रहा है, जहरीला सांप है, और घर में सबको परेशान कर रहा है। तो उस समय अपन को सांप को मार देना चाहिए? तो ज्यादा उस समय अपन को सांप को नहीं मार देना चाहिए, क्योंकि जो सांप था वो अपन को नहीं काटेगा, क्योंकि उसको उसके साथ अपना हिसाब होगा, तो वो अपन को काटेगा। और दादा अपन उसको परेशान करे, उसको अपन उस समय मार देंगे तो वो आगे जाके कभी ना कभी अपन को काटेगा। इसलिए अपन को उस समय वहां से आपको डर लगता है तो आप थोड़े वहां से चले जाओ, या वो आए तो आप थोड़ा दूर चले जाओ उससे, जब भी वो आए। ओके, आपने उसमें से क्या ग्रहण किया? शेर क्या मैं और उसको नहीं मार सकते, क्योंकि शेर को इनको, क्योंकि दादा उनमें अपन से ज्यादा ताकत है, अपन इसलिए हिरण को मार देते हैं, पर अपन शेर को नहीं मार सकते, वरना वो अपन को मार देगा। ओके, तकसीबा। हाँ, जो टॉपिक रीड किया था उसका नाम था कि बंधन पोतानी भूल थकी। उसमें दादा ने ऐसा समझा है कि जो पूरा जगत बंधन है सूझे? बंधन। पोतानी भूल थकी। हाँ, ओके ओके। फर्स्ट पेज पर ही है। हाँ, उसमें दादा ऐसा समझाते हैं कि हम पूरा जगत हमारी मालिकी का ही है, लेकिन हम उसके मालिक नहीं हो पाते क्योंकि हमारी भूल के कारण और हम हमारी भूल में बंधे हुए हैं। और आपने ऐसे तो हम फ्री है, लेकिन हमने भूल के इसलिए हम उसमें बंधे हुए हैं। सारी भूल खत्म हो जाए तब हम फ्री हो जाएंगे। आपको मालूम पड़ता है कि आपके भूल से आप बंधन है, और बंधन लगता है आपको? हाँ, क्या बंधन लगते हैं? टीवी का। हाँ? टीवी का। ए मत, तो दिखेगा, दिखते तो देखता है क्यों? ओके दीपक दादा। राइट। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। देखो, हमारे जीवन में जो जो हमें सफरिंग आता है, भुगतना आता है, यानी भुगतान आता है, जो जो हम भुगतते हैं वो हमारी भूल के कारण ही है। जैसे कि अगर आपने एग्जाम के लिए अच्छी पढ़ाई नहीं की, टाइम टेबल अच्छा टाइम टेबल बना के, और इस तरह से टाइम वेस्ट किया, आप टीवी देखते, उसके लिए हमें झगड़ा है। अगर रोज खेलते ना 5 कलाक 4 कलाक, तो वो अलाउड है। लेकिन टीवी देखने से हमारी चित्त की शक्ति, जो चित्त, ये जो हम पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं, उसका फोटो हमारे चित्त के अंदर पड़ता है। और जब एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, तो वो चित्त हमें फोटो फिर से रिकॉल करके बताता है जवाब। लेकिन जब ये सब सीरियल वगैरह वगैरह जो सब देखते हैं ना टीवी में, कार्टून वगैरह, तो उसमें क्या है, वो आपको जकड़ के रखता है, और हमारी चित्त की शक्ति, वो चित्त फिर उसका सब फोटो खींच लेती है। कि जब एग्जाम में आपको ये फोटो चाहिए आपकी आंसर का, जवाब का, तो वो कार्टून दिखाएगा, यानी ये नहीं दिखाएगा। तो अब बोलो, समझ में आया क्यों ये हमें टीवी और फोन का वो नहीं करना चाहिए? आपने कहा श्रेया बाजू के रूम में सो जाती है, तो सो जाओ 4 घंटा, वो भी अच्छा है। खेलेंगे तो अच्छा है, लेकिन टीवी देखना, फोन का उपयोग करना, वो हमारी चित्त की शक्ति के लिए बहुत खराब है। समझ में आया? लेकिन ये हाँ।
पकड़ में आता नहीं है, क्योंकि वो हमें इतना जकड़ के रखता है ना, होल्ड करके रखता है। मैग्नेट होता है ना, इसे। ख्याल में आया? हाँ। उसका हाँ टाइम दादा। फिक्स कर दो, 1/2 आवर जैसा, 45 मिनट, दैट्स इट। समझ? ख्याल में आया? हाँ दादा। वो कितने दादा। बजे से बिकता है? 2 बजे से 7:30 बजे तक आता है। हाँ। 7:30 बजे यानी 5.5 घंटा आता है। अरे आप तो हाँ। कुछ सोचो। क्योंकि देखो, अगर आप थोड़े बुद्धिशाली है ना, बुद्धिमान है, तो आप थोड़ा इसको जांच करेंगे, एनालाइज करेंगे, ये लोग क्या करते क्या है। ये सारी सीरियल है, या तो कार्टून है, या जो भी कुछ हम देखते हैं, तो उसको इसमें इतना स्पाइसी बना देते हैं। स्पाइसी समझते हैं? ऐसी स्टोरी वैसी स्टोरी, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, वो सब मसाला अंदर भर देते हैं, और वो आपको जकड़ के रखता है। ख्याल में आया? हाँ दादा। तो ये बात समझ लो अभी। और फिर भी देखने की बात क्या है, आप टीवी में से ग्रहण क्या करते हो, मुझे बताओ। कुछ नहीं। समझ में आया अभी? अगर ग्रहण करने की हेतु से भी अगर आप कुछ देखते हैं ना, तो उसका कोई मतलब बनता है। समझ में आया? तो ये आज आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका मतलब क्या होता है पता है? हमारी एकाग्रता की जो चित्त की शक्ति है ना, वो टूट जाती है, और हम एक जगह पे हमारे चित्त को केंद्रित नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते, जिसके परिणाम से रूल ऐसा है कि जहाँ चित्त जाता है और वहां वेल फोकस्ड रहता है ना, तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिलता है। और जहाँ चित्त हाजिर नहीं है, तो वहां काम नहीं होता है। और इससे क्या होता है, हमारा चित्त सेंसिटिव हो जाता है। वो बार बार ऐसा होता है, अरे फोन में मैसेज तो नहीं आया, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। कभी कभार याद आ गया तो मैं देख लेता हूँ। इसीलिए मैंने बता दिया सब लोगों को, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आपको फोन करना है मुझे। मेरे को हर बार घंटी बजेगी तो मैं देखता नहीं, और मेरा ध्यान भी नहीं होता है। समझ में आया? तो धीमे धीमे इसकी आदत डालो। ख्याल में आया? हाँ अरे दादा। आ रजनी दादा, यस। व्हाट व्हाट मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जो वो था ना, डोंट करके था ना, डोंट ड्रिंक, या डोंट मैंने स्मोक आज करके जो था, मैंने भेजा है, आई थिंक इन लोग वो को आपने भेजा है। देखो, आप देखो। वो उनको लाइफ में किसी ने कहा था, और बोले इसके कारण मैं आज भी ड्रिंक नहीं करता और स्मोक नहीं करता। ये तो ड्रिंकिंग और स्मोक की बात है। अभी आपको अंदर से आपको बताना है, खुद बोलते जाओ, डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच योर फोन। समझ में आया? आपको दादा बोलना है बस। मैं क्या बोलता हूँ, देखने का बंद करने का, वो अपने आप बंद हो जाएगा। ये इसकी दवाई है। समझ में हाँ। आया? हाँ दादा। हाँ। जैसे आ गए। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी आज भी प्रेसिडेंट है ना, यूएस के, हम्म। आई जस्ट, मुझे याद नहीं किसी ने, लेकिन उनको उनको रिपीटेडली बताया, डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, ऐसा करके। तो उसी तरह से ये ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से भी वर्स्ट है।
क्योंकि वो हमके पकड़ के रखता है। समझ में आया बात? हाँ प्रिंसिपल दादा। समझ में आया? आपको अपने आप को बोलना है डोंट वॉच टीवी, और हाँ फिर आप बोलो वन वन टाइम, जैसे कोई और आपको हितैषी को बोलते हैं ना, ऐसा बोलो डोंट वॉच टीवी, और फिर आप बोलो ओके आई विल नॉट वॉच टीवी। हाँ। समझ में आया? तो ये दोहराने से फिर अपने आप टीवी का इंटरेस्ट चली जाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ। दादा। दादा मेरे साथ तो हुआ भी है। दादा क्या मैं हुआ? टीवी दादा मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखता। अब मैंने पूरी टीवी देखना छोड़ दी है। अब और दादा घर फोन में देखते हो? मम्मी दादा 15 मिनट। उसमें क्या देखते हो लेकिन? दादा शॉर्ट्स देखता हूँ और कभी कभार कुछ काम को भी देख लेता हूँ जब कुछ काम का रहता है स्कूल का। काम का मैं बात नहीं करता हूँ, काम के लिए तो टीवी भी देखो, काम के लिए फोन भी देखो, दादा लेकिन शॉर्ट आप नहीं तो। हाँ? दादा शॉर्ट्स देखता हूँ 15 मिनट। क्या देखते हो? दादा शॉर्ट्स। वो क्या होता है? दादा जिसमें छोटे वाले वीडियो आते हैं वो। कैसे वाली वीडियो आती है? दादा वो जिसमें एक छोटे छोटे एक छोटे मिनट वीडियो आते हैं वो? हाँ देखो पढ़ाई के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन ठीक है चलो, आप 15 मिनट ही देखते हैं तो वो कंसीडर कर सकते हैं, अलाउड। लेकिन ये तो इसके लिए आप सोचो कि तकरीबन कितना घंटा हो जाता है एवरेज? 3 घंटे तो हो जाते हैं बस। सुन के भी मुझे तो डर लगता है। अभी बेटे समझ गए ना? हाँ। हमारे चित्त की शक्ति को डैमेज इतना बुरी तरह से होगा, फिर आपके लिए आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। पापा मम्मी है, हम लोग भी है, लेकिन ये बात समझ लो, हाफ एन आवर देखा तो बराबर है, 3 आवर्स आपके पास 3 घंटा है। समझ गए ना? ये हैंडल मारो। हाँ, हाँ। जय सच्चिदानंद। ओ जय। दक्ष क्या देखते हैं, उसमें क्या होता है? और शॉर्ट सब वो होता है ना, जैसा शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आते हैं, शॉर्ट वीडियोस। उसका टॉपिक तो होगा ना कोई? वो तो जनरल आता है, आप वो सर्व करते जाना है। ओ, तो उसमें आपको तो तो क्या है, जैसे वो देखते हैं ना, सब्जी खरीदने जाते हैं और अच्छा अच्छा ले लेते हैं, बाजू खराब बाजू पे डाल देते हैं, लेकिन वो आपको समझ के करना पड़ता है। ये मैं तो वही अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं उसको हटा देता हूँ। वही मैं देखता हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट में तो कभी कभी बहुत दे पुट लॉट ऑफ जंक इन दैट। Yes, but you should be wise enough to recognize, identify the junk and move it further. वो कैसे हो समझ में आया? दक्ष कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? आई डोंट नो। हाँ वो दक्ष। तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मम्मी को हाँ दादा। बोलना पड़ेगा कि दक्ष को ऑब्जर्व करो, वो फोन पर बैठता है तो क्या करता है। वो मम्मी दादा ऑब्जर्व करेगी तो चलेगा। लोग। हाँ दादा का दादा साइड में मम्मी बैठी रहती है। लेकिन मम्मी थोड़ी देखती कि आप क्या देखते हो करके, ऐसा करके। दादा देखती है। दादा देखती है देखती हो? मम्मी। हाँ। तो आज आज आपने कुछ शॉर्ट का क्या टॉपिक है था? हमको मालूम नहीं इसलिए हम पूछते हैं। दादा आज का याद नहीं। हाँ। दादा आज का याद नहीं है। दादा आज मैंने ज्यादा कार्स के देखे थे। याद याद नहीं है तो क्यों देखते हैं? उसमें से कुछ ग्रहण करने का होता है ना, यार देखता है ना तो उसमें से। हाँ मैं तो ग्रहण किया हुआ लिख भी लेता हूँ। ठीक है, समझ ओके। गए ना आप लोग? ओके जय हाँ सच्चिदानंद। कल
सजते हैं અથડામણ તાળો टीवी और मोबाइल के અથડામણ તાળો हाँ ऐसे मैंने टकराव टॉपिक लिया टालिए। हाँ ओके जय सच्चिदानंद हाँ जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आप लोग कभी आ सकते हैं ना राइट सत्संग तो चालू रख सकते हैं दक्ष के बाद दक्ष हाँ ओके ओके राइट दक्ष के बाद दक्ष हाँ ओके जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Okay, Ananya Patel. Who's Patel's phone? Patel R. નિષ્ઠા. Okay, Ananya આવી નથી આજે. આજે અનન્ય નો છે. Okay, તો okay. રે સંતોનું એ પુણ્ય જાગી તો તમે તમે ગાશો હા પણ ક્યાં છે? હું કહું દેખાય છે કે મોટું કરું જેની રે સંતો મોટું કરું મોટું કરો but I can see there's no problem. ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ. જેની રે સંતો કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે તેને રે સંતો દાદાનું દર્શન થાય રે ઘટમાં એને ખટકારો ખટ ખટ વાગે રે કરુણા સાગર જેના પર સહજ કૃપા વરસાવે રે સામાયિકથી અક્રમ શુદ્ધાત્મા જગાવે રે સંચાલિત ચેતક ચેત ચેત ચેતવે રે સહજાનંદે છે તે વ્યવસ્થિત સમજાય રે લક્ષ્ય અલખનું નિરંતર લક્ષ્યમહી લહેરાવે રે અંતસ્કરણમાં ત્રણ ત્રણ ટકોરા ટક ટક થાય રે કલ્પ વૃક્ષી અનંત શક્તિઓ ખીલી જાય રે અકર્તા પદ કેવળથી દર્શન જ્ઞાન પાય રે પૂર્વે ચિતર્યા કર્મો જ નિર્જર થાય રે પૂર્વ ભવનો સત્સંગ અહર્નિશ સંભળાય રે આત્મ સિદ્ધિ મુમુક્ષુ હૃદયે ઘૂંટાય રે રોકડનાથની કરુણા જ હરદમ ધક ધક સાય રે લેખ વિધિના છઠ્ઠી જે કર્મે લખી જાય રે મેઘ વિધિની દાદાથી બદલી જ જણાય રે સ્વયં શુદ્ધિ આંખોથી આંસુ ટપ ટપ જાય રે
નિજ ધારાના પાતાળી ઝરણા ઉડી જાય રે, તે સિદ્ધિથી સ્વાધ્યાયી ફોરા ફોરી નાય રે, જય સચ્ચિદાનંદ સંગના આ પદ પદ ના પર્યાય રે, સાલિયાણા પર સત્ય જેને ના પોસાય રે, સ્વસત્યથી સાહેબી સમૃદ્ધ સિદ્ધ સહાય રે, ઝંડા વિના મંદિર ધ્વજ ફર 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 ફેલાય રે, મિથ્યા જગની મોલા તો સપના સમજાય રે, તેને શાશ્વત લગનીમાં પ્રેમ અખંડ જણાય રે, અનંત ગુણીના ગાણાઓ ગણ ગણ ગણના થાય રે. કન્ટિન્યુ આગળ. અક્રમ જ્ઞાની. અનમ્યુટ. અનન્યા. જય સચ્ચિદાનંદ. જેની રે સંત કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે, તેને રે સંત દાદાનું દર્શન થાય રે, ઘટમાએ ને ખટકાર ખટ ખટ વાગે રે, કરુણા સાગર જેના પર સહજ કૃપા વરસાવે રે, સામાયિકથી અક્રમ શુદ્ધાત્મા જગાવે રે, સંચાલિત ચેતક ચેત 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 વેરે, સહજાનંદે છે તે વ્યવસ્થિત સમજાય રે, લક્ષ્ય અલખનું નિરંતર લક્ષ્યમાં લહેરાવે રે, અંતસ્કરણમાં ત્રણ ત્રણ ટકોરા ટક ટક થાય રે, કલ્પ વૃક્ષી અનંત શક્તિઓ ખીલી જાય રે, અકર્તા પદ કેવળથી દર્શન જ્ઞાન પાય રે, પૂર્વ ચિતરિયા કર્મો જનીર ઝર ઝર થાય રે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આજે આ પદ મળ્યું? મમ્મીએ સજેસ્ટ કર્યું. મમ્મી તો મમ્મીને બોલાવો ને. કેમ મમ્મીને સજેસ્ટ કર્યું મમ્મીએ? મમ્મી અત્યારે જ મેરેજ માંથી આવી એટલે. અચ્છા. તમને ગમ્યું? હા. શું આમાં જાણવું છે દીપક દાદા પાસે? સ્વસંચાલિત ચેતક ચેતવે. શું ચેતવે દાદા? સ્વસંચાલિત એટલે જે સ્વતંત્ર છે, નિરાલંબ છે, સ્વતંત્ર છે, મુક્ત છે, તે આપણને અંદરથી જે રીતે પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતવે છે ને, એ પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતક છે અંદર. એ આ અનન્યાને ચેતવ કરે છે. અનન્યા શું કરે છે? ભણવાનો ટાઈમ છે, ટાઈમ બગાડે છે. શું કામ? આમ શું કામ કરે છે? આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું, એવું બધું અંદરથી આ ચેતક કે પ્રજ્ઞા શક્તિ કે. એ પ્રજ્ઞા શક્તિ શુદ્ધાત્માની કાર્યકારી શક્તિ છે.
એક્ટિવ શક્તિ છે. કોણ આવ્યું ઉપર? સ્વપ્નિલ. અચ્છા, સપનિલ તો હવે કોલેજમાં જતો રહ્યો એટલે એને હવે અહીંયા જરૂર જ નથી. 10th માં છે. અચ્છા, તો એક્ઝામ ચાલુ હશે ને? હા. સારું, તો ઓલ ધ બેસ્ટ કહેજો એમ. હા, હા. આ સમજાયું? હા. અંદર કોઈ ચેતવે છે? અંદર કોઈ હા. ચેતવે છે? હા. એ આ જ્ઞાનની પરિણામ છે કે સતત આપણને ચેતવ કરે. ખોટું થાય છે, ખોટું થાય છે, ખોટું થાય છે, પણ આગળનો ધક્કો ભૂલ કરાયા કરે. ધીમે ધીમે પછી એનું દબાણ ઓછું થાય એટલે પછી આપણું નક્કી કરેલું, નિશ્ચય કરેલો પછી ફળે. અને આ જે ચેતક છે ને અંદર, એ છેક મોક્ષે જતા સુધી ચેતવશે. હમણાં વત્સલને તને ચેતવવા કીધું હોય ને કે વત્સલ તારે ચેતવશે તો તારું માથું દુખી જાય, તું જા ને અહીંયાથી, માથું ના ખા. કદાચ વત્સલ જતો પણ રહે, પણ આ અંદરનો ચેતક જે છે ને પ્રજ્ઞા શક્તિ વાળો, એ તો છોડે જ નહીં. તું જવા કહે ને તો વધારે બૂમ પાડે, વધારે જોશથી બોલે. ખબર પડી? હા. ભરત રાજાને આ વિજ્ઞાન મળેલું ઋષભદેવ ભગવાન થકી, ત્યારે એમણે 12 પોતાને ચેતવવા માટે સિપાહીઓ રાખેલા, જગ્યાએ. ભરત ચેત, ભરત ચેત. તેવી રીતે અંદર અનન્યાને પ્રજ્ઞાશક્તિ ચેતવે છે. અનન્યા ચેત, હમણાં આવા બધામાં ટાઈમ બગાડવા જેવો નથી, પછી બધો ટાઈમ મળશે. ખબર પડી? એટલે એવી રીતે એ ચેતક, એ સ્વસંચાલિત ચેતક. એટલે જેની રે સંતો કોટી જન્મની પુણ્ય જાગી, એમને દાદા મળ્યા, દાદાનું વિજ્ઞાન મળ્યું, અને એનું પરિણામ શું આવ્યું તો કે આ સ્વસંચાલિત ચેતક અંદર ચેતવે છે, ચેતવ્યા કરે છે. જય. હા. અને જેટલો આપણો નિશ્ચય ને આજ્ઞામાં જ રહેવું છે, દાદાના કયા પ્રમાણે રહેવું છે, તો આ ચેતક વધારે પાવરફુલ થાય અને આપણને વધારે પાવરથી ચેતવે. ખબર પડી? હા. એવું છે. એટલે આપણો નિશ્ચય પ્રજ્ઞા શક્તિને મજબૂત કરે છે. પ્રજ્ઞા શક્તિ તો પોતે કામ કરે જ છે, પણ આપણા નિશ્ચયથી એની શક્તિ વધે છે અને આપણને વધારે મદદરૂપ થાય છે. અને આપણા નિશ્ચયથી આપણે પ્રજ્ઞા શક્તિને ફોલો કરતા જઈએ છીએ. ઓકે? હા. અંતર 3 ટકોરા ટક થાય એ શું? અનન્યદેવ એ તમને અનન્યબેન ચેતવે છે અંદર. કયા 3 ટકોરા? અનન્ય ખબર છે? ના. તો પૂછો ને. કયા 3 ટકોરા દાદા? આ 3 ટકોરા એટલે અંદર ચેતવે છે ને, હા. કેવી રીતે? પણ આ 3 ટકોરા એટલા માટે કીધું કે આ 3ની ફિગર છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પહેલા ટકોરા એ મન ચેતે, બીજા ટકોરા એ વાણી ચેતે, ત્રીજા ટકોરા એ દેહ ચેતે. મનમાં સમજાય પોતાની ભૂલ, અભિપ્રાયની ભૂલ સમજાય, પછી એના વાણીમાં એના માટે નિશ્ચય થાય, એટલે પછી જ્યાં સુધી એ રૂપકમાં આવે ને, આચરણમાં આવે ને, ત્યાં સુધી એ અંદર ટકોર કર્યા કરે, ચેતવ્યા કરે.
ઓકે. સમજાઈ ગયું. હમ. બીજું ના બાકી તો સમજાય એવું છે સમજાય? શું કે આપણે સમજાય? આવો. પૂર્વ જે કર્યું છે એ જ કર્મો આપણને અત્યારે આવે છે. આપણને એટલે કોને આવે છે? અનન્યાને. તો પછી તમારે શું કરવાનું? અમારે જોઈને સંભાવે નિકાલ કરવાનો. એટલે કેવી રીતે કરવાનો? સંભાળ નિકાલ કેવી રીતે કરવાનો? કે જે થાય છે એ અનન્યાને છે પણ એવું થતું નથી, એવું ત્યારે નથી સમજાતું. અચ્છા, જે થાય છે તે અનન્યને થાય છે, એટલે સંભાવી નિકાલ થઈ જાય પછી એવી રીતે ને? તમારે પણ શું એવું કરવાનું? રિયલમાં બધા ટાઈમ એવું નથી થતું. પણ એને અમુક વાર સંભાવી માથું નિકાલ મારી કીધું જાય એવું છે. કોણે કીધું એમ કઉ છું. શું? સંભાવે નિકાલ થયો ત્યારે કહેવાય. ખબર છે ને? હા, આ તો જતી રહી. શું? બારી બંધ કરી ના દીધી ને, આઈ રહી બારી આઈ બંધ રહી. થઈ ગઈ. નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે. અનન્ય. હા, ના બરાબર છે, બરાબર છે. સંભાવે નિકાલનો મતલબ આપણને ગમતું આવે તો ગમતામાં ખેંચાઈ જાય, ના ગમતું આવે તો વિરોધ કરીએ. એટલે ગમતું આવે કે ના ગમતું આવે બંનેમાં બેલેન્સ રે, સમભાવે રે. સમભાવ એટલે રાગમાં ખેંચાવું નહીં અને દ્વેષમાં વિફરવું નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? હા. અને જ્યારે જ્યારે રાગમાં ખેંચાઈ જાય તો જાણે ખબર પડે કે આ સંભાવ્ય નિકાલનો નિશ્ચય કાચો પડ્યો. દ્વેષમાં વિફરે વધારે, ના ગમતું આવે ત્યારે મમ્મી પર, વત્સલ પર કે બીજા કોઈ પર, તો ખબર પડે કે અહીંયા સંભાવ્ય નિકાલ ના થયો. સંભાવ્ય નિકાલ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સંજોગ બધા રાગ દ્વેષ વાળા છે એટલે ડિસ્ટર્બિંગ છે, અને ડિસ્ટર્બન્સમાં અનન્યાય બેલેન્સ રહે અને સામેવાળા પણ બેલેન્સ રહે. એટલે જ અનન્યથી પણ કોઈને દુઃખ ના થાય અને સામેવાળા પણ ખુશ થઈ જાય. એટલે બંને બાજુએ. નહીં તો કે મેં તો સંભાળ નિકાલ કર્યો પણ એમને ના થયો તો હું શું કરું? એવું નથી. સંભાવ્ય નિકાલમાં બંને જણાને સમાધાન થાય. બરાબર પડી? હા. હા. આવું છે એટલે. બોલો બીજું. ના બીજું ખબર છે થોડીક થોડીક. રોકડ નાથથી કરુણા જ હરદમ ધમધમ સહાય રે એટલે શું? એટલે પૈસાથી જ કરુણા થાય છે, મીન એવું કઈક. પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? શું? અહીંયા પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? મીન્સ મને એવું લાગ્યું રોકડનાથથી કરુણા જ. રોકડ નાથ એટલે કેશ બેંક ઇન્સ્ટન્ટલી આપણને સમાધાન આપે એવી કરુણા. હવે સમજાયું? હા. સહાય રે એટલે મદદરૂપ થાય છે, સ્થિર રાખે છે, હમ. આપણને પડવા દે નહીં. હમ. સમજાય ને? હા.
કોની કરુણા અનન્યા હા દીદી, કોની કરુણા તમને મળે? દાદાની કેવી રીતના મળે? એમની જ ઇન્સ્ટન્ટ કરુણા વરસે એમ છે. કેવી રીતના મળે? આપણે જેટલું દાદા પાસે માગીએ એ દે છે દાદા, પ્રેયર થી, એમની આજ્ઞામાં રહીને. દીપક દાદા બરાબર કહ્યું? બરાબર છે, પણ એમાં વધારે આગળની સમજણ એમ છે કે આ કેશ બેંક ઓફ ડિવાઇન સોલ્યુશન છે. રોકડનાથ એટલે જે રોકડો સમાધાન આપે, ઇન્સ્ટન્ટ સમાધાન આપે એવી એમની કરુણા છે, જે સતત અંદર સહાયતા કરે છે આપણી. ખબર પડી? હા પછી અનન્ય સાંભળે નહીં એ જુદી વસ્તુ છે, પણ દાદાની મદદ તો મળી જ રહી છે. પણ અનન્ય તો સાંભળે છે કે કોઈ વખત નથી સાંભળતી. નથી સાંભળતી કોક વખત. આમ તો સાંભળે છે, કોક જ વખત નથી સાંભળતી ને. એ તો બહુ સારું કહેવાય. પણ નહીં સાંભળે ત્યારે આપણે ચેતવી જઈએ અને પ્રતિક્રમણ કરાવીએ કે આ બધા રસ્તા બરાબર નથી. કારણ કે એ ભૂલ હમણાં પણ દુઃખ આપશે, અને પછી એ ભૂલનું પરિણામ આવશે ત્યારે પણ એ મોટું દુઃખ આપશે. હમણાં આપણે રાઈટ સમજણથી રહેતા નથી એનું દુઃખ છે, અને પછી એ અણસમજણથી જે રહ્યા એનું જ્યારે પરિણામ આવશે ત્યારે મોટી તકલીફ આવશે. એટલે કે હમણાં ના ભણે તો હમણાં નુકસાન કર્યું, તે દાખલો આપું છું. અને હા પછી જે પરીક્ષામાં ઓછા માર્ક્સ આવે તેનું બીજું નુકસાન. હા કારણ કે પછી તો બધા જ બોલશે ને. હા બધાનું સાંભળવું પડશે, અને પછી કઈ ગમે, કોઈને ના ગમે. એટલે હમણાં કઈક રાઈટ થિંગ એટ ધ રાઈટ ટાઈમ. હમણાં શું કરવાનું છે એના પર ફોકસ કરવાનું, બીજું બધું એની મેળે આજની મહેનતથી આગળ બધું મળશે. આજે નથી તો એનાથી ભડકવાની જરૂરત નથી, પણ આજે નથી તો હવે કામે લાગી જાઓ. કામે લાગી જાઓ એટલે મહેનત, સ્ટાર્ટ વર્કિંગ હાર્ડ. હાર્ડવર્ક માટે કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ નથી, બીજો રસ્તો નથી. ઓકે? કેવું ચાલે? એક્ઝામ ક્યારે છે? હવે એપ્રિલમાં. એપ્રિલમાં ફાઇનલ, એટલે તમારે સેમિસ્ટર હા સિસ્ટમ ફાઇનલ. હોય ને? હે? હા ફાઇનલ ત્યારે છે, અને વાઇવા માર્ચ એન્ડિંગમાં. વાંચી. તો આ તમારે કયું વર્ષ કયું? ચાલે છે? થર્ડ યર, 6th સેમ. અને શેનું છે આ? કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ. ઓ બાપરે, હજી તો બે બે સેમિસ્ટર બાકી ને? હા 2 સેમ બાકી. બે સેમિસ્ટર એટલે સારું. 2 વર્ષ? ના, એક એક વર્ષ. 1 યર અને 2 સેમિસ્ટર. 1 year ને 2 સેમિસ્ટર બાકી. ઓકે. હા, અને શું કહેવાય, કમ્પ્યુટર હમણાં લગી બધા એન્જિનિયરિંગ. સબ્જેક્ટ ક્લિયર કર્યા છે ને? નો એટીકેટી? હા ક્લિયર છે બધા. સારું, વેરી ગુડ, બહુ સરસ. કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં પ્રોગ્રામિંગ આવે? હા બીજું શું આવે? કોડિંગ આવે, પછી પ્રોફેશનલ કોમ્યુનિકેશન આવે, ઇંગ્લિશમાં તમને અત્યારથી ટ્રેનિંગ આપે, પ્લેસમેન્ટમાં ને જોબ ઇન્ટરવ્યુમાં જે કામ લાગે એ. પ્રોજેક્ટ્સ આપે. કોડિંગ નું એટલું બધું ના હોય, રાઈટ? કોડિંગ નું મેઇન હોય, પણ અત્યારે એ લોકો એટલું આ સેમમાં નથી. નહીં, આખું ફાઇનલ તો પછી કોડિંગમાં એક્સપર્ટ થાય કે
કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ તો વાઇડ હાર્ડવેર આવે ને આ આવે ને અને સોફ્ટવેરમાં કોડિંગ આવે. તારું સોફ્ટવેર હા ટોટલ સોફ્ટવેર. હા. ઓકે ઓકે. એમાં ડિઝાઇનિંગમાં જવું હોય તો ડિઝાઇનિંગમાં કોડિંગ એટલું ના આવે, પણ ઓલા તમે બીજા પ્રોગ્રામિંગમાં જાઓ, પ્રોજેક્ટ્સમાં જાઓ, એમાં કોડિંગ વધારે હોય. ઓકે ઓકે. એટલે તારું પ્રોજેક્ટ નું થયું કે પ્રોજેક્ટ વાળું, રાઈટ? કોડિંગ. હા ના, 3rd 4th 5th સેમમાં પ્રોજેક્ટ્સ કરે. આ વખતે ડિઝાઇનિંગ નો સબ્જેક્ટ છે. ઓકે ઓકે ઓકે. એટલે મેઇનલી તમારે કોડિંગ જ છે. ઓકે ઓકે, ચાલો. ઓલ ધ બેસ્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક જય સચ્ચિદાનંદ. જય. અમીબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, હિસાબ અને ફાઇલ એમાં આપણે કેવી રીતે સમજવાનું કે અસરોનો ભાગને ફાઇલ કીધી છે? ફાઇલ એટલે જે આપણું એટેન્શન માંગે, આપણો ટાઈમ માંગે, આપણે એટેન્શન આપવું પડે, ટાઈમ આપવો પડે. ખબર પડી? ઓકે. હા હા. અને એ ફરજિયાત. આપણને અસર પણ કરે. એ અસર પણ કરે. કે જે ફાઇલ નથી તે અસર ના કરે, એ ટાઈમ પણ નહીં માંગે. એને ટાઈમ નહીં આપીએ તો એ કોઈ બૂમાબૂમ કરે નહીં. પણ ફાઇલ એટલે ટાઈમ માંગે. આપણે આપણો ટાઈમ આપવો પડે, પછી કોઈ પણ રીતે હોય. અને એ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ એટલે ફાઇલ જે પણ છે તે યા તો સુખ આપે યા દુઃખ આપે. અને સુખમાં નોર્મલી ફાઇલ સારી લાગે અને દુઃખમાં ફાઇલ અડખામણી લાગે. તે બંનેમાં સમભાવે નિકાલ કરવાનો આપણો નિશ્ચય છે, આજ્ઞા સ્વરૂપે. એટલે એ નિશ્ચયથી શું થાય, ગમતામાં જે ખેંચાઈ જતા હોય તો ત્યાં બ્રેક લાગે. જાગૃતિ રહે કે આ તો પુણ્યનું પરિણામ છે, આ એ આવીને જતું રહેવાનું છે. પછી ના ગમતું આવે તો ના ગમતામાં સામા દોષિત દેખાય, પછી એને ઉપયોગથી નિર્દોષ જોઈ લેવાના હોય. એટલે બંનેમાં સમપરિણામ. આજે શું થાય છે, ગમતું કે ના ગમતામાં નોર્મલ નથી રહી શકતા, એની અસરમાં આવી જવાય છે. અને એ અસર પછી રહે છે. એ ટાઈમ કોઈ વખત થોડો ટાઈમ રહે, કોઈ વખત બહુ ટાઈમ રહે. પણ આ બધી કર્મની અસરો, ભોગવટાની અસરો. સમજાય? એટલે સંભાવ્ય નિકાલમાં શું થાય તો કે રાગનું કાઉન્ટર બેલેન્સ થાય, દ્વેષનું પણ કાઉન્ટર બેલેન્સ થાય, અને બંનેમાં પોતે બેલેન્સ રહે અને હિસાબમાંથી છૂટી જાય. એવી રીતે થાય. એટલે આમાં હું આજે જ વાંચતી હતી તો એક પ્રશ્નકર્તા પૂછે છે દાદાને કે ફાઇલ નો નિકાલ કોણ કરે છે? તો દાદા કહે રેફરન્સ. છે, દાદાશ્રી રેફરન્સ. અક્રમ વિજ્ઞાન છે, ઓક્ટોબર 2022, સોરી 2020, 2020. અને પેજ નંબર છે 11. ઓકે, હવે બોલો. હા, તો આપણે રેફરન્સ કોઈ જુએ તો એને રેફરન્સ મળે ને, એટલે હા, હવે બોલો. તો દાદાશ્રી કહે છે એ પ્રજ્ઞા શક્તિ
એ જ ચેતવે છે, બધું એ જ કરે છે, ફાઇલનો નિકાલ બધું એ જ કરે. તો પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણો ફાઇલનો નિકાલ કરે છે, એટલે એમાં થોડું મને સમજ આપો. આપણે શું કહીએ, કરાવનારું કોણ છે? ચેતવે છે પ્રજ્ઞા શક્તિ, હા, બરાબર છે. રાઈટ. આપણે કહીએ છીએ કે હું શુદ્ધાત્મા છું હા. અને હું પ્રજ્ઞા શક્તિના કયા પ્રમાણે કરું છું, બરાબર. રાઈટ. એટલે અલ્ટિમેટલી એ પ્રજ્ઞા શક્તિ કરાવે છે, અને એ રીતે થયા તો આપણે પ્રજ્ઞા સ્વરૂપે જીવ્યા એવી રીતે થશે. એ ખબર પડી? એટલે આપણે પ્રજ્ઞા સ્વરૂપે જીવ્યા. હા, એટલે પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ થતા જઈએ છે. કરેક્ટ. હમણાં પોતાની મરજીએ ચાલે, અસરે થાય, એવું બધું થાય. તમે વિચાર કરો કે પ્રજ્ઞા શક્તિ સ્વરૂપે રહ્યા કે આપણને ચેતવે છે, એટલે પ્રજ્ઞાના કયા પ્રમાણે રહ્યા તો આપણે શું થયા? હા, આપણે એમના જેવા જ થઈ ગયા. અમીબેન ને કયા પ્રમાણે રહ્યા તો શું થઈ ગયા? અમીબેન જેવા થઈ ગયા. ખબર પડી? કરેક્ટ. અને જો પ્રજ્ઞા શક્તિ સ્વરૂપ કયા પ્રમાણે રહ્યા તો પ્રજ્ઞા શક્તિ, અને પ્રજ્ઞા શક્તિ એટલે દાદા. ખબર પડી? આપણે જોઈએ છે કે એ કરાવે છે, અને એના આધારે એના નિશ્ચયથી આખું અમીબેન, એને શું કહેવાય, એમનામાં બધો ફેરફાર થાય છે. આ આજ્ઞાના શબ્દો જ એટલા બધા ઇફેક્ટિવ છે. એમની વાણી ફરી જાય, એમનો વ્યવહાર ફરી જાય, એમના ભાવ ફરી જાય, એ તમને ખબર પડે. હવે તમે કહેશો કે વ્યવસ્થિતમાં એવું હતું? અરે વ્યવસ્થિત તો મતલબ આજ લગીનું એવિડન્સનું પરિણામ. પછી એવિડન્સ કામ કરે યા ના કરે, આજે એ પરિણામ આપે યા ના આપે. ખબર પડી? પડી. રાઈટ, રાઈટ. એટલે કશું નહીં કરે. જો સંભાવ નિકાલ કરવાની ભાવના હોય, આ જ્ઞાનના લીધે છે ને, સમભાવે નિકાલ કરવાનો નિશ્ચય કે ભાવના થાય છે તે તો આ જ્ઞાનને લીધે છે ને. અને અજ્ઞાનનું પરિણામ શું? વિષમતા. ગમતા ના ગમતા ખૂણામાં બેસી જવું, યા ગમતાના ખૂણામાં બેસવું યા ના ગમતાના ખૂણામાં બેસવું. બરાબર છે ને? એટલે હવે આ આજ્ઞાના નિશ્ચયથી આખું હસ્તક્ષેપ થાય છે. ઘણું ખરું દાદાએ શું કીધું? અમારી હાજરીમાં, એટલે આ ભાવમાં જ ઘણું બધું થઈ જશે, અને બાકીનું 2-3 ભાવમાં નીકળી જશે. એટ બેસ્ટ એક જ ભાવમાં. એટલે આજે આપણો નિશ્ચય મહત્વનો છે કે મારે સંભાવ નિકાલ કરવો છે, દાદા મને શક્તિ આપો. આ નિશ્ચયથી ઘણું ખરો ફેરફાર થશે, અને જ્યાં નથી થતો તમને ખબર બી પડશે, અને ત્યાં તમારા પ્રતિક્રમણ થશે કે અહીંયા બફાઈ ગયું, અહીંયા વાણી બરાબર ના નીકળી, અહીંયા વ્યવહાર બરાબર ના થયો. અને સામાના રિએક્શન પરથી બી તમને ખબર પડે કે અહીંયા આ ભૂલ થઈ કરીને. સમજાયું? એટલે આ રીતે કરેક્શન થાય છે. આપણે શું કહીએ? અજ્ઞાન પરિણામ એટલે બુદ્ધિનો પ્રકાશ, એ સંસાર વધારે. આ જ્ઞાન ના હોત તો બુદ્ધિનો પ્રકાશ જ કામ કરત, બરાબર છે. અને નવું કર્મ બાંધવાનું થાત.
હા આ જ્ઞાનના લીધે પોતે છૂટા પડી ગયા. હમ એટલે છૂટા પડી ગયા એ જ પહેલી મુક્તિ છે. હમ રાઈટ અને બીજું, જ્યારે છૂટા પડીને આજ્ઞાથી રહે છે તે આગળના પરિણામમાં પોતાનો સપોર્ટ જતો રહ્યો. હમ જે અજ્ઞાન પરિણામ આવે છે, ગમતા ના ગમતા ભાવે રાગદ્વેષ વાળા જે આવે, હા ગમા સ્વરૂપે, હા તેમાં પોતાનો ટેકો જતો રહ્યો, કારણ કે પોતે નથી હવે એમાં. નથી એમાં, બરાબર. અને ઉપરથી ભૂલ બી ખબર પડે છે, હા ભૂલોના પ્રતિક્રમણ થાય છે ખબર પડવાથી. હા હા એટલે આખું કે ને કે પુરુષાર્થનું ધોરણ આખું ખુલ્લું થાય છે. કરેક્ટ. ખબર પડી? હા અને પડી. એ પુરુષાર્થ 70% થયો, જે દાદાએ એક પ્રમાણથી કીધું છે. હમ તો કે આવતા ભાવમાં તમને મહાવિદ્યની ટિકિટ ચોક્કસ. અને એ ઓછું હોય તો 1-2 ભાવ અહીંયા કાઢે અને બાકીના 70% બાઉન્ડ્રી ક્રોસ કરી નાખે. 70% બાઉન્ડ્રી ક્રોસ થઈ કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર. ઓકે. સમજાય? હા આ કઈ વિકલ્પ નથી કરવાનો, પણ આ રીતે હા કામ કરે છે એ સમજવાનું. કરેક્ટ. હમ ભૂલ થઈ આપણને બહુ શીખવાડે. ભૂલ કરવી હમ નથી, પણ ભૂલ આપણને શીખવાડે બહુ કે આપણે એમાંથી લેસન શીખીને આગળ વધવાનું છે. આ વાત રાઈટ. છે. હમ એટલે પાક્કું થઈ ગયું કે આજ્ઞા વચ્ચે કામ કરે છે. પૂતગલ અને શુદ્ધાત્માના વચ્ચે આજ્ઞાનો ભાગ કામ કરે છે. શુદ્ધાત્મા છે. હા હા એટલે શુદ્ધાત્મા તો આ શુદ્ધાત્મા છે, પ્રજ્ઞા શક્તિના પણ ભાગમાં જ આજ્ઞા કામ વ્યવહાર, કરે છે. હા, વ્યવહાર દ્રષ્ટિનો ભાગ આવે છે. કરેક્શનનો ભાગ આખો વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છે, કારણ કે હા વ્યવહાર દ્રષ્ટિ નિશ્ચય દ્રષ્ટિ સાથેની એ વ્યવહાર દ્રષ્ટિ છે. હા અને વ્યવહાર દ્રષ્ટિના પરિણામથી જે વ્યવહારાત્મક હતો, એટલે સંસાર વધારનારો હતો, તે હા નિશ્ચયાત્મક થતો જાય. એટલે જેનાથી વ્યવહાર સંક્ષેપા છે, હા હા ભૂસાઈ જશે. હમ ભૂસાઈ જશે. કયો ભાગ? કે પહેલો શું કહેવાય, અસહજતાનો ભાગ ભૂસાશે, એટલે સહજ થશે. અને પછી છેલ્લા એના સમયે આખું જ પૂતગલ રૂપ આખું ભૂસાઈ જશે. ખબર પડી? હા પડી. એના ટાઈમે થશે. હમણાં તો પુરુષાર્થનો ભાગ ક્યાં જોઈએ? કે જ્યાં અસહજતાનો ભાગ છે તે. એટલે આજે તે જે ગમવાનું ના ગમવાનું થાય છે ને, ત્યાં. હા 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 કરેક્ટ. બરાબર મમ્મીભાઈ? બરાબર. સરસ. જય 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 સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાજી, આપણે હવે સામાયિકની વાત કરીએ. હોય જ્યાં ફરિયાદ તિરકમો આવે ફરી ફરિયાદ નથી સ્થૂળ લેણ દેણ કઈ છતાં છે સૂક્ષ્મ કંઈક હિસાબ હિસાબો ચૂકતે કરવા ખુલ્યા જો શ્રુતિ પટયાવાસ રકમમાં શુદ્ધ આત્મા છે પ્રતિક્રમ થી અવસ્થાનાશ
મનોગ્રંથિ જે ફૂટે છે બહિલા એવિડન્સોથી, અહિતકારી છે દુર્બુદ્ધિ એ સમજો જ્ઞાનથી શોધી. મહી જે સૂક્ષ્મ કર્મો છે તે ફળ માટે થશે સન્મુખ. છે કડવું કે મીઠું કંઈ પણ ઉદય કર મેં જો સુખ યા દુઃખ. મહીનું અજ્ઞતે બંધ્યું ફરી તે જ્ઞાનથી છૂટે. સ્વરૂપના જ્ઞાનથી ખપશે ને માયા બાંધશે ગૂંચે. જગતના નિંદ્ય કર્મોને હૃદય પસ્તાવો કરી ધોતા. મનોવ્યાપારમાં શુદ્ધિ થતા સૌ દોષ નિર્જરતા. દીધો જે ધક્કો ફાઇલને ફરીથી બૂમ પાડ્યું હે. ને સમભાવે નિકાલ થતા તે ખુશ થઈ ક્લેમ છોડી દે. ફરીથી યાદ આવે છે નક્કી છે રાગ દ્વેષી ચોટ. રિલેટિવ દાખને ભૂસતા રિયલમાં જય પુરાશે ખોટ. થતા પસ્તાવા હાટીલી બધા ચીકણા કરમ ખરશે. પવિત્રા સિદ્ધ મંદિરમાં અનંતા આત્મગુણ ખીલશે. બપાયો જે પ્રતિક્રમણે તે બીજો સહુ ગયા શેકાય. અખંડ દાદાની યાદીથી જગતના રોગ જાય ભૂલાય. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આજે લાઈન જે છે ને, મહી જે સૂક્ષ્મ કર્મો છે તે ફળ માટે થશે સન્મુખ. જે કડવું કે મીઠું કંઈ પણ ઉદય કર્મે જો સુખ્યા દુઃખ. મહીનું અગ્ન જે બંધ્યું ફરી તે જ્ઞાનથી છૂટે. સ્વરૂપના જ્ઞાનથી ખપશે ને માયા બાંધશે ગૂંચે. મહી જે સૂક્ષ્મ કર્મો છે એટલે જે કારણ સ્વરૂપે આગળના કારણ સ્વરૂપે છે, આજના નવા કારણ સ્વરૂપે નથી. એ કારણ સ્વરૂપે કર્મો એટલે જે કરાવે. કર્મનો મતલબ એ આપણી પાસે આ ફાઇલ પાસે કરાવે. એટલે એ ફાઇલ કરે, કર્મ ફાઇલને પાસે કરાવે અને એની જોડે જે સંલગ્ન સુખ યા દુઃખ તે ફળ માટે સૂક્ષ્મ કર્મ છે તે ફળ માટે સન્મુખ. એટલે વ્યવસ્થિત જ્યારે સંજોગો બધા ભેગા થાય, કેવી રીતે દાખલો આપું,
કોઈની જોડે આપણને બનતું નથી. તમારે કોઈના લગ્નમાં આમંત્રણ આવ્યું એટલે તમારે જવાનું થાય. કારણ બન્યું લગ્નનું અને પેલા ભેગા થઈ ગયા. તો આપણે શું કહીએ, વ્યવસ્થિત કેવી રીતે કારણો ભેગા થઈ જાય છે એ આખું અહીંયા આપણને સમજાય. અને પછી એ વ્યક્તિની સામે જ્યારે આવીએ ત્યારે બધું જે બધું અસરો થાય તેમાં કડવું કે મીઠું આવે. ઉદય કર્મે એ સુખ આપે, મીઠું હોય તો સુખ આપે ને કડવું હોય તો દુઃખ આપે. કોને આપે તો કે નામધારીને આપે. હવે અહીંયા નામધારીનું આ કર્મ સાથેનું સંલગ્નપણું વાણી સાથેનું, આ મને બિલકુલ ના ગમ્યું, આ મને બહુ ગમ્યું, આ મને ફાવ્યું, આ મને બિલકુલ ના ફાવ્યું, આમ બહુ ફાવ્યું, આવું જે થાય છે તેમાં આપણે જાગૃત રહી નથી શકતા. અને જાગૃત રહી તો ખબર પડે કે આ નામધારી દીપકાનંદને ગમ્યું, નામધારી દીપકાનંદને ના ગમ્યું, તો તરત એની અસર 0 થઈ જાય. તરત એની અસર પૂતગલમાં એની અસર આવે, પૂતગલને અસર કરે, પણ પોતાને અસર ના હોય. જેમ મહાવીર ભગવાનના કાનમાં બરુ ખસાયા ત્યારે એમને પીડા થઈ, અને જ્યારે એ બરુ બહાર કાઢેલા ત્યારે એમ કે છે કે વર્ધમાન સ્વામીથી ચીસ પડેલી, અને તે ચીસથી એમ કે સામો જે પહાડ હતો ને એ પહાડમાં એટલે આખી ક્રેક પડી ગઈ હતી. અને ત્યાં એક જગ્યા પર છે ત્યાં એમ કે આ ક્રેક એ લોકો બતાડે છે કે આવી રીતે પડી હતી એમ કરીને. પણ મુદ્દો સમજવા, પૂતગલ અસરવાળું છે એટલે આવી રીતે અસર થાય, પણ એમાં પોતે નથી હોતા. આ વાત સમજવાની છે. એટલે અહીં જે અજ્ઞાન ભરેલું છે, અજ્ઞાન ભરેલું મૂળ અજ્ઞાન ગયું હું દીપકાનંદ છું કરીને છે, અને ત્યાં હું શુદ્ધાત્મા છું થયું, એટલે વિકલ્પ ગયો. અને જે ભૂલો એટલે બ્લન્ડર ગઈ, ને જે ભૂલો સ્વરૂપે બાકીની માન્યતા રૂપે જે બધી ભૂલો છે એ બધી આવી રીતે સંજોગો આવે અને એ આપણી પાસે એ માન્યતા કરાવે. એ ક્રિયાથી જે સામાન્ય દુઃખ થાય એના પ્રતિક્રમણ કરીએ, અને એ જે અભિપ્રાય હતો એને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોઈને એને આખો અભિપ્રાય એટલે એની ગ્રંથિ આપણે ઓગાળી દઈએ. અને આની રીતે જોવાથી આખું પૂતગલ ચોખ્ખું થતું જાય. આ સ્વરૂપના જ્ઞાનથી ખપશે. ને માયા બાંધશે ગૂંચે, એટલે માયા એટલે મને મને કરીને થાય છે, તો ત્યાં કોઈ પણ રીતે અભાવ તિરસ્કારનું કારણ બનશે. એ લેવલનો એટેક રહે. અપવાદથી, એક્સેપ્શનથી કોઈના શું કહેવાય હાથ ઉઠે. બાકી આજે વાણીથી સામાન્ય દુઃખ આપવાનું ભૂલો વધારે થાય, દેહ કરીને મારઝૂડ ઓછું કરે. એટલે આ વાત સમજવાની. એટલે આના પર આપણે ખૂબ વિચાર કરીએ કે કઈ રીતે સમજીએ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં બહારના સંજોગો મળે અને એ કર્મ મહિલું સૂક્ષ્મ કર્મ છે તે કરાવે, અને એની જોડે સંલગ્ન ભોગવટો આવે, કડવું મીઠું અને જોઈને આપણે આ રીતે પુરુષાર્થી રહીને એક એક કર્મનો સંભાવે નિકાલ કરી નાખીએ. સામાન્ય દુઃખ થાય ત્યાં પ્રતિક્રમણ, અને પોતાની માન્યતા જે આ ભૂલ કરાવી એને સારી રીતે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોઈ લઈને એને ઓગાળવાની. આવી રીતે બધી ગ્રંથિઓ ઓગળી જતા જે વિતરાગ ભગવંતો નિર્ગ્રંથ થયેલા, એ આપણી પ્રોસેસ ચાલુ છે હમણાં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. 3 માં તો બોલો. અમીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય.
नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचनमुकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, तव पावपणासनो, तव पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेशे, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે ગુરુવાર સવારે 6:30 પ્રાત વિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો.